بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے لے کے جا رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت کے حالات زندگی، تعلیمی، عملی اور خاندانی پس منظر کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں. اس جیتے جاگتے متحرک شخصیت کا نام ہے حضرت علامہ شیخ سکندر حسین صاحب، پرنسپل جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نوربخشہ کراچی محمود آباد. ہم حضرت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندانی پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ناظرین کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خاندانی پس منظر ایک دوسرے کو جاننے اور تعارف کے لیے ہے. در حقیقت حضور الہی میں وہ مکرم ہے، وہ خاندان، وہ قوم جن میں تقویٰ. بہرحال ہمارے خاندانی پس منظر خاندان کے لحاظ سے الحمدللہ امیر کبیر سید علی احمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی منتخب ان مبلغین اسلام میں سے ہیں جو آپ علیہ الرحمٰن نے بر صغیر میں اسلامی تبلیغ کے لیے دین اسلام کی پیغام لے کر آئے. اس وقت اپنے ہمدان سے اپنے شاگردوں اور مریدوں میں سے برجستہ تقریباً 700 نفر آپ لے کر مختلف مناسبت سے آتے رہے. ان میں سے ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان، کشمیر، چین، ان جگہوں پہ آپ آئے. اس نوبت پہ ہمارے خاندان کے پہلا 2 بھائی تھے. ان دونوں کو امیر کبیر سید رحمہ نے اپنی خصوصی تربیت اور حضور محمد علی محمد سے 4 سال تعلیم دینے کے بعد ان کو آپ نے ہندوستان لداخ میں بعنوان مبلغ اسلام آپ نے وہاں پر لوگوں کو امامت کے لیے، خطابت کے لیے، دینی تعلیم کے لیے آپ نے وہاں پر ان کو چھوڑا. وہاں سے یہ دین سے وابستہ ہوئے. الحمدللہ ہمارے یہ خاندان اب تک اسی سلسلے میں یک بعد دیگر اسلام عزیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسلام جس کو علی علیہ السلام کے ذریعے 12 ائمہ کی توسط سے روشناس کرایا، اسی اسلام کی خدمت گزاری میں اب تک یہ سلسلہ چلتے ہوئے حقیقت تک پہنچا ہے. اور یہ ہمارے خاندانی لداخ سے چھوٹ خانوں میں آئے، وہاں سے ایک بھائی پرتک آئے، وہاں سے ایک سلسلہ عرس سے تشریف لائے، عرس سے سرطور میں گیا اور ادھر مختلف کے علاقوں میں بھی. اور ہمارے خاندانی تبلیغی سلسلہ امیر کبیر رحمہ کی مبارک دعاؤں کی برکت سے اب تک جاری و ساری ہے. دعاؤں کی برکت سے یہ میں نے اس لیے بولا ہے. ہمارے خاندان کی 2 بھائی جو لداخ سے ہو کر ہم میں آئے تھے، وہاں سے امیر کبیر رحمہ کی سے فارغ ہوتے وقت، ودا کرتے وقت انہوں نے کہا، امیر کبیر نے کہا تم کیا لینے چاہتے ہو، مجھ سے کیا چیز مانگو گے؟ تو ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں سونے کے بیل چاہیے، یعنی مراد اس سے تھا کہ مجھے پیسے چاہیے. دعا دیا. وہ خاندان وہاں رہے، امیر ہے. بعد میں ہمارے والد مرحوم کہتا تھا کہ ایک دفعہ اس کے بھائی ایک لداخ میں تھا، وہ آئے تھے عرس میں دیکھنے کے لیے، ہمیں کہتا کہ پیسہ دو. تو بابا نے سارے دکھایا عرس میں جتنے تھا، حالانکہ الحمدللہ عرس میں بھی کافی تھا. اس نے کہا بابا یہ تو آپ کے پاس ہمارے وہاں ایک کھیت کے برابر بھی نہیں ہے، ہمیں بھی الحمدللہ بہت ہے. تو ان کو دعائیں دیتے
उन्होंने सोने की पेड़ मांगा तो वो मुराद था, हमें दुनिया की पैसे चाहिए, वो मिल गया। बाकी एक भाई था, उसको कहा तो तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा हमें तो बस मस्जिद के मेहराब व मेंबर चाहिए और दीन इस्लाम की तबलीग की आपकी तरफ इजाज़त यही चाहिए। तो उसको हमने अपने दुआ दिया। वो भाई आकर की पाकुत में आए, फिर वहाँ से अहमपुर के नाम से मशहूर है, फिर वहाँ से गुस्से में आए, गुस्से में काफ़ी अर्सा से दीन खदमत अंजाम देते रहे। उसके बाद से मेरी वालिद मरहूम जो है वो सरतोड़ चला गया। सरतोड़ से और कुछ गुस्से में रहने वालों में से माँ रशीदा की माँ के रिश्ते की तरफ से उधर से बाकायद से खले में थे, उधर ये सिलसिला चलते रहे। उसके बाद से वालिद की बात से ये तकरीबन इस्लाम के आज़म की खिदमत मेरी नसीब में ने दिया और मैं इस वक्त इस बख्शी तारीखी मदरसे में बहैसियत एक उस्ताद के लिहाज से फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। और साथ ही हमारे इस ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह अइम्मा मासूमीन से वाबस्ता होने की वजह से ख़ानदानी बुज़ुर्गों की कश्फ व करामात इंशाअल्लाह किसी और मौके पर अगर हुआ तो कोशिश करूँगा नाज़रीन को सामने उनको पहुँचाने। माशाअल्लाह नाज़रीन, ये थे हज़रत के ख़ानदानी पसमंज़र जो कि ईरान से लेकर बल्तिस्तान के हर कोने में उनके आलम इस्लाम के लिए उनके खदमात नुमायाँ हैं। और साथ ही हम हज़रत से पूछना चाहते हैं कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और सदियात कहाँ तक आपने पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअल्लमल इंसान मा lam यअलम। इब्तिदाई तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर से ही मैंने हासिल किया और क्योंकि अपने घर अपने वालिद मरहूम तवस्सुल से इल्मी घराना शुमार होता था। उस तारीख ज़माने में जिसको मैं अपनी इस्तिलाह में कौमी ज़माना जबी कौमी और भी गलत नाम उस ज़माने में मेरे वालिद मरहूम गुस्से से सरतोड़ गया। वहाँ पर इल्म इरफान की ताबंदर चराग सूरज रोशन किए तो यकीनन दूसरों को दिन रात तालीम देता था। उसी के साथ ही उसी साये में, उसी इल्म के साये में, उलूम आने मोहम्मद की साये में, कुरान के उलूम के साये में मेरी दुनिया में आने की आया। मैं दुनिया में अल्लाह के फज़ल करम से उसमें से भी उसी ख़ानदान की वालिद मरहूम की सरपरस्ती में और कुरान मजीद मैंने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद ख़त्म करके हासिल हुए। और उन्हीं दौरान जहाँ से मैं कुरान खुद पढ़ते थे और बच्चों को भी, जो सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर इलाके की सारे बच्चे अपने घर ही आते थे, अपने घर ही मकतब था, अपने घर ही एक मदरसा था। उसमें जहाँ मैंने क्लास दरस कुरान की हुरूफ शनासी के अलिफ बाता की लिया, वही मैं दूसरों को उस वक़्त भी मैं पढ़ाते थे बच्चों को कुरान मजीद। यूँ इसमें मेरी चाचा मरहूम एक ज़बरदस्त किस्म के आशिक़ अहले बैत में से था और जो करामत के मालिक थे। कुछ कुरान करीम मैंने उनके पास पढ़े और इस तरह से कुरान के बाद ये के बाद दीगर इब्तिदाई तालीम में भी अपने वालिद मरहूम जो एक वलायत की मनसब पर यकीनन फाइज थे, क्योंकि उनकी अलग सरतों में दीगर कुछ जगहों पर बुजुर्गान से सुने हुए करामात साहिब करामात में से वहाँ पर तालीम मैंने और इब्तिदाई तालीम कुरान करीम से लेकर फिर सर्फ में इल्म सर्फ की किताब था निज़ाम सर्फ वहाँ घर में पढ़ा। फ़ारसी तकरीबन मैंने कुल्ली तौर पर अपने वालिद मरहूम से मैंने हासिल किया। यूँ समझे फ़ारसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह में वसूल इल्म के लिए घर छोड़ के आया तो जहाँ कहीं मुझे फ़ारसी में भी मुश्किल पेश नहीं आई और यहाँ तक कि मैं ईरान में भी पहुँचे तो वहाँ पर पहले से मौजूद लोगों से बेहतर फ़ारसी समझने में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी मुश्किल पेश नहीं आता था, क्योंकि फ़ारसी और कलिमा से शुरू किया, पंजनामा, गुलिस्तान साली, बोस्तान साली, ईरानियों में फ़ारसियों में अदब किताब के सूफी किताबों में शुमार होता है। वो मैंने घर से अपने वालिद मरहूम से हासिल किए। फ़िक़हुल अहवाज़ तकरीबन निसफ़ से ज़्यादा मैंने घर से हासिल किया था। दावत शरीफ यकदम से पहले पूरे तौर पर मैंने दावत जो है वो फ़ारसी दावत और उस दावत के नाम मको दावत के नाम से था, कागज़ पे छपे हुए हैं, उसमें इमामिया भी साथ है। तो वहाँ घर से मैंने इब्तिदाई तालीम जो मैंने हासिल किया वो मेरी इब्तिदाई तालीम मेरे वालिद मरहूम आख़ुन ग़ुलाम मोहम्मद
جو اپنا غلام پاک کے نام سے مشہور تھا، اور غرس کی آغاز سید شاہ عباس مرحوم جو حصول تعلیم کے دوران ہندوستان سے اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے تعلیم چھوڑ کی غرس میں آپ دین کی خدمت کرنے کے لیے نوربخشیت کی تعلیم کے لیے آئے، تو ان کی برجستہ شاگردوں میں سے تھا۔ یوں جو ہے ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گھر میں اپنے مسلک سے متعلق یوں سمجھے تقریباً مجھے اپنے مسلک کے مطابق پورے معلومات، پورے جو مسلک کے تعلیم ضرورت جو ہے میں نے اپنے گھر سے اپنے والد مرحوم سے لی۔ یہ تھے ناظرین ابتدائی تعلیم اور نوربخشیت کے تاریخ سے آشنائی۔ حضرت نے اپنے گھر پہ ہی اپنے والد محترم جو کہ ایک صاحب حال صاحب ولایت بزرگ تھے، آپ کے لیے زانوی تلمس طے کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد کا رخ کس کی رہنمائی پر کیا؟ اسلام آباد تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیونکہ گھر سے تعلیمی رجحان الحمدللہ مجھے حاصل تھے، تو اسی کی حساب سے السیر فی الارض کی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، مزید سیاحت کے لیے، مزید حصول علم کے لیے، اور والد مرحوم مجھے یہ کہتا تھا بیٹا جب تک میری حیات ہے تم نے تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ انہیں کی رہنمائی اور اس میں ہمارے علاقے کی میری تعلیم کی ادھر تک پہنچنے میں ہمارے ایک نمبردار مرحوم ہوئے جس کو ہم ابو تقی سے پکارتا تھا، ان کے بھی مجھے غیرت دینے میں ان کا بھی بڑا شوق تھا۔ انہوں نے مجھے آخر تک بہت ساتھ دیا میری تعلیم کی راستے میں، مسئلہ دینے کے لحاظ سے، کبھی کبھار مالی تعاون کے لحاظ سے بھی، یوں انہوں نے مجھے تحریک کیا۔ ساتھ ہی میرے اندر بھی علم کی جستجو، علم کے بارے میں، علم سے لگاؤ، کیونکہ علمی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، موجود تھا، اس موجود تو مدہم سے دیے کو، چراغ کو والد مرحوم اور ہمارے اس محترم نمبردار کی حوصلے سے مزید کو روشن ہوئے، اور مجھے اسلام آباد تک اس وقت ہم کہتا تھا پاکستان تعلیم حاصل کرنے جائے، تو پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے کا شرف مجھے جو ہے وہ ان کی توسط اور اپنے کوشش سے اور اپنے دل میں لے کے ولولہ علم کے بارے میں تھا، اس کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کر سفر کرنے کا سفر۔ میرے ناظرین ابتدائی تعلیم کا شوق تو بچپن سے ہی تھا، اسی کو جلا واسنے کے لیے ابو تقی نے بہت کردار ادا کیا، اور حضرت پنڈی اسلام آباد میں حصول تعلیم کے دوران مزید کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ اسلام آباد میں جب میں پہنچے تقریباً سن تو یاد نہیں ہے، بھٹو مرحوم کی گرفتاریوں کا زمانہ تھا، اس میں وقت میں اسلام آباد میں پہنچا۔ تو اسلام آباد میں نوربخشیوں کی مسجد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک کوارٹر میں لوگ نماز پڑھاتے تھے، امام بھی نہیں تھا۔ میں اسلام آباد پہنچے تو اسلام آباد میں مدرسے میں ہمارے وہاں سے عرص کی کچھ بزرگ موجود تھے، انہوں نے مجھے اسلام آباد شیخ محسن نجفی صاحب کا مدرسہ شروع ہوا تھا، بھرتی ہونے کے ناطے سے وہاں لے گئے۔ وہاں پر بھی اور ایک میں ہم اس بات پر ضرور وضاحت دینا چاہوں گا کہ میں مدرسے میں گیا، داخلے کے لیے لے گیا، ہمارے علاقے کے عرص کے 3-4 لوگ تھے، ستر کے 1-2 بندے تھے، 5-6 نفر مجھے لے گیا، تو اور عمر تقریباً میرے 15 سال کے قریب تھے، قد بہت چھوٹا تھا، ہمارے اس کے تصاف سے بس کی سیڑھی پہ میں ہاتھ رکھ کے چڑھ نہیں سکتا تھا، قد نہیں تھے، تو لے گیا شیخ صاحب کے سامنے، اور شیخ صاحب مجھے کہتا ہے ہاں بتاؤ، نام بتاؤ، نام بتاؤ، تو میں سمجھتا تھا نام بتاؤ، میں نے کہا میں صوفیہ امام نوربخش ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں بابا میں تم سے پوچھ رہا ہوں آپ نے عمر بتاؤ، پھر میں نے پھر وہی ریپیٹ کیا، صوفیہ امام نوربخش ہے، پھر وہ سمجھ گیا یہ اپنے آپ کو شروع سے ہی اظہار کر کے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا صوفیہ امام نوربخش ہے آپ، ٹھیک ہے، اور یہ میں سمجھ گیا، اب بتاؤ آپ کا نام کیا ہے۔ تو میں اپنے مذہب کو پہلے ان تک میں نے کلیئر کر چکا تھا تاکہ بعد مجھے تقیہ کرنا نہ پڑے، کیونکہ ہمارے طالب علم اکثر جو وہاں سے بلتستان سے آئے تقیہ میں رہ کر کے وہ ان جیسے ہو گیا تھا، تو میں نے اظہار کیا تو ان کا ٹھیک ہے، اچھا میں سمجھا گا، پھر نام وغیرہ پوچھا، تو وہاں پر ابتدائی تعلیم میں نے وہاں حاصل کیے۔ ادھر تعلیم کے دوران میں یقیناً کچھ لوگ نہیں تھے، میں مدرسے میں آئے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے،
दूसरे हफ्ते में और इस्लामाबाद में अभी फचामिन अभी जिंदा है, हकीम कबूल का था, वो उस वक्त अंजुमन मोहम्मदिया इस्लामाबाद के सदर थे। 2 बंदे मुझे एक दिन सुबह सवेरे लेने के लिए आया, जुमे के दिन में, पूछा कहाँ है, ये अच्छा ये लड़का है आपका 17 का लड़का, ये अच्छा ये छोटा सा था। तो उन्होंने कहा आपको हम जुमा पढ़ाने के लिए बुलाने आए। तो मैंने कहा जुमा, आपने सुना है कि हमारा एक 17 का आया हुआ कौन है, वो शेख साहब से पूछे थे, फिर मुझे कुछ बिस्मिल्लाह चले। वहाँ आया तो अल्लामा साहब की जो बाद में अल्लामा इस क्वार्टर में रहे, वो पहले फारिग था। उसमें तकरीबन 20-25 नफर थे जो उस वक्त 3 वर्ष। तो पिंडी इस्लामाबाद में आने के दौरान मदरसे में दाखिल होकर की 2 हफ्ते के अंदर मदरसे में 2 ही हफ्ता तकरीबन हो रहा था। लोगों ने बुलाया जुमे के लिए, मैंने वहाँ पर फरीज़े जुमा पूरा किया और साथ ही सुरमों का और मसा मालूम हो गया। इलाकों में सोफ़ी के नाम से एक था, अभी भी इस्लामाबाद में कुछ बड़े लोग बुजुर्गान मदरसे लोग हैं जो मुझे बेहतर जानता है। वहाँ पर मैं दीनी तालीम उसूल के साथ साथ अपने मसले की इमामिया की दोहरा, उस वक्त इमामिया और बादशाही था, उसकी जो तालीम जुमा जमात वगैरह भी हमें मजा लाते रहे। उसी दौरान फिर इस्लामाबाद से शेख साहब के वहाँ से मुझे रावलपिंडी में जो एक मदरसा नया शुरू किया था, कोई नहीं थे, उसको उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। वहाँ पर सैयद अली साजिद नकवी साहब जिसके प्रिंसिपल थे, अभी इस वक्त शयान पाकिस्तान की रहनुमा है, उनके मदरसे में मैं तकरीबन से रहे। वहाँ पर भी जो ही पिंडी पहुँचे तो पिंडी के हालात भी मुख्तार मरहूम हो चुके थे, मस्जिद वीरान था। और पहुँचते ही अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमारे काचो फरावा हैदर काचो वसूल के नाम से मशहूर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की की खदमत गुजार बंदों से था, आशिक वाक़ई नाशिक था। वो मुझे वहाँ पर पहुँचा, वहाँ भी को लेने आया। सुना है कि ये हम बंदा है, वो कौन है, रिश्तेदार का ये है आपको, अच्छा आपको हम जुमे के लिए बुलाया, अच्छा बिस्मिल्लाह चलो। फिर जो ही पिंडी में आए, पिंडी में भी पिंडी की अमरपुरा के भी हमारे मस्जिद अमरपुरा में, वहाँ पर जब भी मैं पहुँचा तो जुमा की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पर इत्माम किया। जब तक मैं वहाँ पर था जुमा अहम मजहबी रसूमात अंजाम देते रहे। फिर तकरीबन 4-5 महीने के बाद मैंने वहाँ बच्चों को जमा किया, उनको कुरान और इब्तिदाई तालीम देना शुरू किया। यूँ मेरी इस्लामाबाद में तकरीबन मैं 5 साल रहा, इस्लामाबाद पिंडी दोनों मिलाकर की। उन दौरान अपने दीनी तालीम मदरसे से हासिल करने के साथ साथ अपने मसलक से और अपने दीन की तबलीग से बरमला एक नूरबख्श की फ़र्द होने के लिहाज से मैं मदरसे में नुमायां था। मदरसे में कभी अपने आप को शिया बनाकर या हमारे से बरादरान है जिस मदरसे में गया वही मसलक वाले बनते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं रहा। यूँ 5 साल में भी इस्लामाबाद में रसूल तालीम की मदद के साथ साथ अपने मसलक की तालीम की जो मुझसे उस वक्त हो सकता था कम इल्मी की वजह से जो भी हो, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी किस्म के मैंने जितना मुझसे हो सकता था सोचते नहीं किया। यूँ वहाँ पर खिदमत करने की महसूस इतने नाजरीन हजरत की इस्लामाबाद में 5 साल तालीमी दौरान में मुबशरत के लिए नुमायां खदमात सर अंजाम दिया। और साथ ही आप उनको मालूम नहीं होगा, हजरत एक और नाम है, वो नाम अपने बचपन से ही सोफिया मंगन मुबशर के नाम से अपने आप की शनाख्त दे रहा था। और साथ ही हम आपसे पूछना चाहते हैं इसके बाद का आप ईरान जाने का सबब क्या था और आपने ईरान में किस इदारे से तालीम हासिल की? ईरान वाला मसला यकीनन इसी सिलसिले का यही सिलसिला है जो कड़ी है, जो हमेशा इल्म के बाद जब देगा दूसरा होता है। तो ईरान जाने के लिए यहाँ मदारिस में आया तो मज़ीद ईरान के बारे में मुझे मालूमात हो गया, आला तालीम वहाँ से मिलता है। और अपने उन्हीं दौरान में उसी 5 साल जो मैं इस्लामाबाद पिंडी में रहे, उन्हीं दौरान में मैं मुख्तलिफ़ जगहों में किताब खानों में जाता रहता था। तो वहाँ से भी मालूमात हो गया कि नूरबख्श की मरकज़ जो है वो इल्मी लिहाज से ईरान रहा और हमारे दीन जो हमें ले आया वो भी ईरान से ही आए। और हमारे अक्सर किताबें ईरान में ही किताबों में होने के हमें सबूत किताब तारीख के हवाले से मिलता था। इन कई वजूहात की वजह से आला तालीम की उसूल और मजहबी नज़रिए से हट कर एक इस्लामी तालीम देने का ईरान में था, ये दूसरा सबब। तीसरा सबब
اپنے دینی کتب ایران کی مختلف کتاب خانوں میں تھے ان کو حصول کرنے کی طلب، اور تیسرا مشاہد مقدسات کی زیارت کی خواہش، اور بزرگان نوربخشیہ کم سے کم 3-4 سلسلہ کے پیران طریقت ایران میں تھے، ان کے مزار مقدس پر زیارت کی۔ یہ چند اسباب تھے جو مجھے پاکستان سے ایران تک لے جانے میں اور سبب بنے۔ ان سبب کی وجہ سے میں ایران میں پہنچا اور ایران میں بھی سلسلہ تعلیم کو میں نے ماشاءاللہ سرزمین ایران کے ساتھ نوربخشیہ کا ایک روحانی تعلق ہے، کیونکہ وہاں ہمارے بہت سارے بزرگان دین آسودہ خاک ہیں۔ اور حضرت ایران میں آپ نے دینی تعلیم کس سطح تک حاصل کیا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا مصروفیات رہا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کریم کے فرمان ہے، اور بہت سے سارے قرآن کی صریح آیات موجود ہے۔ یہ سالوں کی روشنی میں ایران میں گیا اور حاصل تو حصول دین کی علم حاصل کرنے کا تھا۔ اسی کے دوران میں نے صرف باقی طلباء کی طرح استاد کے پاس جا کے پڑھ لیا، آخری کمرے میں رہا، ایسا نہیں کیا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلک شوق امامیہ نوربخشیہ کی بزرگان دین کی کتابوں کی جستجو، ان کی حصول کے لیے میری جدوجہد ہمیشہ سے رہا۔ اسی وجہ سے تقریباً ایرانی میں قدیم کتاب خانے جتنے تھے ان میں شوق امامیہ نوربخشیہ کی بزرگان دین کا جتنے بھی تعلیمی نسخے تھے ان تک ہمارا رسائی ہو گیا تھا۔ ان میں سے بہت سن کا ہم نے فوٹوکاپی، اس وقت فوٹوکاپی ہی ملنا بہت ہی تھا ہی نہیں، مائکرو فلم ملتا تھا۔ مائکرو فلم کو جیسے ہم تصویر بناتے فوٹو کی شکل میں اتنا موٹا کاغذ بنانا پڑتا تھا۔ اس وقت بھی مائکرو فلم کے الگ مانگا پیسہ، اور پھر اس کے بعد فوٹو باقاعدہ فوٹو نکلنا تھا جس طرح ہمارے تصویر بنا کے آتے۔ تو یوں ہم نے سارے نفس شناسی کا میں نے فوٹوکاپی کیا تھا، شاہ محمد نوربخش کا اتنا بڑا جیسے انسان فوٹو بناتے ایسے ہی کافی پیسہ خرچہ تھا۔ جو بھی ہو بہرحال وہاں سے حاصل کیے، اور کچھ اس میں سے کتاب خانوں میں سے رہتا تھا۔ ان کی تکمیل بعد میں ہمارے اور سید مختار صاحب بلغار کا کھرکو کا، بعد میں شیخ محسن اشراقی صاحب بھی وہاں پر تھے، اور اس وقت سید مختار صاحب تھے۔ انہوں نے مزید جو میری جستجو میں میری تلاش میں جو کچھ کتابیں کلیمی نسخے حاصل نہیں ہوا تھا وہ بھی انہوں نے حاصل کیا تھا۔ یوں ایران میں حصول تعلیم کے دوران میری جدوجہد کا جدوجہد جو رکھا وہ ہمارے نایاب کتابوں کی فراہمی تھا۔ الحمدللہ اپنے مسلک کی نایاب کتابوں کی حصول کے ساتھ ساتھ تصوف سے متعلق جتنے معلومات مل سکتا تھا، اسکردوں میں صوفی غلام محمد اس وقت زندہ ہے، ان کی توسط سے، اس وقت کی ان کے ساتھ رہنے والے دوست کچھ انجینئر تھے، ان کی توسط سے اسکردوں میں انہوں نے یہ سلسلہ کتاب خانے کا میں نے سلسلہ کیا تھا۔ وہاں میں نے یہ ساری کتابیں تصوف سے متعلق جو مفید تھا وہاں بھیجا ہوا ہے۔ سلسلے ذہب کی بزرگان دین کی کتابیں بھی وہاں میں بھیجے ہیں۔ مائکرو فلم جتنے ملا تھا وہ بھی صوفی صاحب کے پاس جمع ہے۔ دیگر کلیمی نسخے کی جو فوٹوکاپی ہمارے ہاتھ میں آئے وہ سارے میں نے وہاں جمع کیا۔ ان میں سے تقریباً ایک سے میرے پاس ابھی بھی میرے لائبریری ہے، مجھے جو ملا اور صرف مختار نے جو حاصل کیا یوں سارے کے سارا یہاں پر موجود ہے۔ تو دوسرا کام میری حصول تعلیم کے ساتھ اپنے کتابوں کی تحقیق تھا۔ الحمدللہ اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ نایاب کلیمی کتاب خانوں میں موجود کلیمی نسخوں کی ہم نے مائکرو اور فوٹو حاصل کیے، یہ دوسرا تھا۔ تیسرا جو میری حصول تعلیم کے دوران جو میری ذہن میں آتا تھا، جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر نوربخشی کچھ اور طالب علم پہنچے۔ اس کے لیے میں نے وہاں پر باقاعدہ نوربخشیہ وہاں پر بھی داخلہ میں بارہمولہ نوربخشیہ کے نام سے داخلہ ہوا تھا، صوفی امامیہ نوربخشیہ کے ماننے والے کے نام سے داخلے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں پر مرکز جہان اسلامی اس وقت اس نام سے پکارا جاتا تھا، وہاں پر درخواست دیے، منظور ہوئے۔ اس نتیجے میں بعد میں علامہ شیخ محسن اشراقی صاحب وہاں پہنچے، شہاب الدین صاحب وہاں پہنچے، اور سلام حج کا وہ سلام سے مشہور ہے وہ وہاں پہنچے، اور ایک شہاب الدین آئے تک پہنچا سے وہ ابھی کہیں کا تھا وہ آئے۔ اس کے بعد الحمدللہ اب تک کے بعد دیگر اعلیٰ تعلیم کی وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ دوسرا
तीसरा वहाँ हुसूल तालीम के दौरान जो मैं करना चाहता था ये था। चौथा जो है एक अहम चीज़ जो है वो शेख मोहम्मद नूर बख्श के बारे में खुसूसी तहकीकात था उनकी, जहाँ पर सूरत तो सुना उनकी कुर्द में। कुर्द इस वक्त जो है वो तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम है। शेख मोहम्मद नूर बख्श के दौरान में वो एक हुकूमत था, अयालत था। कुर्द कुछ हिस्सा तुर्की में है, कुछ हिस्सा भी इराक में है, कुछ कुर्द ईरान में है। ईरान कुर्द में शेख मोहम्मद नूर बख्श के नाम पर जो सिक्का चला था उसकी मुझे मालूमात वहाँ से मिले तो मैं कुर्दिस्तान गया। कुर्दिस्तान में उस म्यूजियम में तक में अल्हम्दुलिल्लाह गया। वहाँ पर शेख मोहम्मद नूर बख्श का नाम का लिखा हुआ सिक्का जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और मैंने वो देखा। और उस ज़माने में उनकी फ़ोटो वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं थे, कैमरा किसी के हाथ में नज़र ही नहीं आता था यहाँ तक कि। तो वो वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से एक दो किताबी कलमी नुस्खे जो मिला था वो लेकर आया। उस चीज़ की मिलना मुश्किल हुआ उसमें, अलबत्ता जो मुझे वहाँ से जो अहम चीज़ जो नुकता मुझे वहाँ से मिला वो था वो ख़त जिस पे मिर्ज़ा शाहरुख ने तारीफ़ करके शेख मोहम्मद नूर बख्श को महदवियत की इल्ज़ाम लगाया था। उस ख़त की ओरिजिनल ख़त वहाँ पर था, वहाँ से मैंने कुछ काफ़ी हासिल किया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नूर बख्श के हाथ में मौजूद थे। शेख मोहम्मद नूर बख्श वो ख़त जिसपे आपने कहा था ख़त की तफसीली गुफ्तगू में नहीं जाना है, आखिर में उसको ये कहा था मन नाइब इमाम महदी हस्तम, उस नाइब को काट करके उन्होंने मन इमाम महदी हस्तम यूं वो ख़त आम किया था। तो वो सुना वो ख़त असल ओरिजिनल ख़त उधर है, वो उससे भी मेरे लिए अहम एक जुस्तजू था। इसलिए मैं वहाँ पर जब हमने वो ख़त मुझे वहाँ से काफ़ी मिला, वो काफ़ी इस वक्त सारे नूर बख्श के हाथ में मौजूद है। ये बात मेरे साथ नफ्स नासिर में भी छपा है जो ऐलान से छपे हुए हैं। ये कुछ हुसूल तालीम के साथ साथ वहाँ पर मेरी और कोशिश जिनमें मैंने अपने वक़्त को इसके लिए रखा वो ये था। और तालीम जो है वहाँ पर मेरी मैं उन्होंने अदबियात की मुक़द्दिमात यहाँ से पूरा पढ़ते गया था। वहाँ मैंने डायरेक्ट उसूल और उसूल फ़िक़्ह, मंतिक़, फ़लसफ़ा मैंने वहाँ से हासिल किया। तो वहाँ पर जो मेरे आने तक अल्हम्दुलिल्लाह में दौराए दर्स खारिज में जाता था। दर्स खारिज में भी तकरीबन मैंने 4 साल दौराए खारिज की तालीम हासिल किया। उस 4 साल के दौरान में तीसरे चौथे साल में पहुँचने के बाद उनकी इस्तिलाह में उस शख्स को मुतजज़्ज़ी कहा जाता है। यानी मुतजज़्ज़ी वो होता है किसी मुज्तहिद की तारीफ नहीं कर सकता है, खुद फतवा भी नहीं दे सकता है, यहाँ पर राय पर उन ग्रुप में से अल्हम्दुलिल्लाह शुमार होता था। वहाँ से मैंने तालीम हासिल किया। मस्जिद आगे पढ़ना था, उन्हीं दौरान कराची में मदरसे की इस इब्तदाई कोशिश किया था। वहाँ से मैंने तालीम छोड़ कर वहाँ जो मैंने तालीम हासिल किया दौराए खारिज तक 4 साल मैंने तालीम हासिल की है, जिसमें इल्म फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, इल्म कलाम, रिजाल और तारीख़ सीरत अंबिया अलैहिमुस्सलाम ये उलूम मैंने वहाँ से मुख्तलिफ़ मसाकिल से माशाल्लाह। देखिए ईरान में ज़ेर तालीम के मसरूफियत के साथ साथ आपने मुबाशरत के लिए बहुत सारे नादिर और नायाब किताबें मसाइल मौजूद फराहम किया। कुछ किताबें अब भी स्कर्दों में सोफ़ी और मोहम्मद के पास महफूज हैं। और साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इमाम नूर बख्श शाह से मोहम्मद नूर बख्श मकाम होगी आस्ताने आलिया बनाने में आपने क्या किरदार अदा किया? शाह मोहम्मद नूर बख्श अलैहिर्रहमत के ज़रिए से मुताल्लिक़ जिसको थोड़ा सा मुमकिन है मुझसे 10 मिनट लग जाए इसको बयान करने में। शाह मोहम्मद नूर बख्श के ज़रिए तो उस वक़्त एक किस्म की नामुकम्मल तौर से किसी को पता नहीं था। उसमें सबसे पहले से मोहम्मद नूर बख्श के ज़रिए पर हमारे सैयद अली मूसवी साहब जिस वक़्त जामा मस्जिद सोफिया में नूर बादशाह रावलपिंडी की इमाम है वो पहुँचे। वो ईरान की नक्शा जो पूरे ईरान की नक्शा वहाँ आम बाज़ार से मिलता है। उस नक्शे में तारीख तो मिलता था सोलगान में, सोलगान तेहरान में, कहाँ है वो जरी कहाँ है उस नक्शे में तफसील से नक्शा दिया हुआ है उसकी। तो वो हर चौक पे बैठ के नक्शा देखा था, वो खुद मुझे बयान किया। बस उस जमाने की पुलिस और सिपाह की पूछता भी था क्या देखो तुम यहाँ पर, यानी जाती लगाओ सैयद अली साहब का इतना था। फिर उसने उस नक्शे के दिन से कहते हैं 2 दिन लगे मुझे सोलगान पहुँचने, चौक चौक पे बैठ के खोलता था देखता था, किसी को कोई से पता भी नहीं था। उनके लिए पता चलना था अगर हम कहते हैं इमामजादा नूर बख्श तो उनको पता चलना था। हमने कहा सर मोहम्मद नूर बख्श कहाँ है, पता नहीं क्या है। हर कोई फारसी बोले बात भी नहीं बोलते, सब नहीं करते नहीं पता नहीं पता नहीं। फिर सैयद अली मुझसे ही वहाँ
اس نقشے کے توسط سے تلاش کر کر کے وہاں پہنچے تھے. پھر انہوں نے ہمیں معلومات دیا تھا یہ ہے جانا ہے, محلہ اقبالہ ہے, پائن ہے, وہاں پر موجود تھے. اسی دوران اور کاظمی صاحب اللہ ان کو صحت کی زندگی دے, ابھی بھی سکسا میں موجود ہیں. پورب علی مرحوم ہو گیا, وہ درخت کے لیے وہاں آئے تھے. تو انہوں نے کہا چلے ہم وہاں پر سے محمد نور بخش زندگی کی تلاش کیا. ان کا میں تو اتنا بجا کے نہیں ملا, ابھی بھی چلتے چلو چلے تو اس جگہ پہ تو آپ پہنچے تھے, مگر کسی نے بولا نہیں یہ ہے نہیں, پھر اوپر ہوگا, اوپر چلا گیا آخر تک نالے کے ٹاپ تک میں گیا. تو وہاں سے آپ میں بالکل پہاڑ ہے, آگے جانے کا راستہ بند ہے. وہاں پر ایک بزرگ کا ذریعہ تھا, بہت بڑے ایک درخت اس میں ٹائم میں چائے وائے پکڑ کے وہاں چیزیں پڑا ہوا تھا. دونوں بیٹے آج کی نماز وہاں پڑھنے کے بعد تیل موجود تھے, ماچھی لگایا, چائے پکڑ کے چائے پی کر دونوں دریا نالی کے اس پار چلا گیا. جہاں کہیں دیکھا نا کوئی ذریعہ پرانا, وہاں جا کے دیکھتا تھا. آتے آتے پھر اسی جگہ پریشانی کے پھر وہی جگہ پہ پہنچا. تو وہاں پر کس بزرگ نے کہا یہ ہے امام زادہ نور بخش, سید محمد نور بخش. میں نے کہا آپ کو کیا پتا یہ امام زادہ نور بخش ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے, نہ کوئی کتب ہے, نہ کوئی لکھا ہوا کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ سید محمد نور بخش اس لیے ہے, امام زادہ نور بخش ہے, یہ امام زادوں میں سے ہے, بڑا کشف و کرامات والے ہیں. وہ کہتا تھا میری زندگی میں اب تک میں نے 3 دفعہ امام زادہ داؤد پہاڑ کے اوپر ہے, زین العابدین کی اولاد میں سے ہے, کربلا سے آئے تھے. دشمنوں نے ان کو پیچھا کر کے وہاں جگہوں کو شہید کیا. وہیں پر ان کے ابھی آستانہ بنے ہوئے ہیں. خاص طور پر گرمیوں میں خاص و عام کی ضرورت کی وہ جگہ ہے. کہتے ہیں امام زادہ داؤد سے یہاں پر نور کی زمبان آتا ہے, کرتا ہے, اس جگہ پہ کچھ اثر نہیں پر پھر اٹھ کے وہاں جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں بعد میں مجھے پتہ چلا یہ جس دن نور آتا ہے وہ سید محمد نور بخش کی وفات کے دن میں یہاں آتا تھا. یہ ہے وہ عظیم کشف و کرامت والا امام زادہ نور بخش کے ذریعے یہی ہے جو آپ لوگ تلاش کر کے آیا, یہی ہے. اچھا یقین ہو گیا. پھر ہم فاتحہ پر چلا گیا. اتنے میں ہمیں خلاصہ کر کے آپ کو بیان کروں تو ایران میں سلسلہ نور بخش کا پیر ہونے کے ہمیں معلومات ہو گیا. علی شرف الدین مشکور کے نام سے ہے, کسی سے معلومات ملا, ہم وہاں پہنچے. تو واقعی میں تھا سلسلہ نور بخشیہ کمیلیہ کے نام سے نجم الدین کبریٰ علیہ الرحمہ سے سلطہ جان بخش, وہاں سے گنتے گنتے کمیل بن زیاد نخعی, کمیل سے امام علی, علی سے پیغمبر تک یہ سلسلہ ان کا تھا. وہاں جاتے رہے, 1-2 سال کیا. سید محمد نور بخش کے ذکر تو بہت اچھے کرتا تھا, مگر ذریعے جو ویران تھے. اس میں ایک دن میں نے وہاں کی موجودہ پیر صاحب آغا شریف الدین مشکور سے پوچھا, آپ اتنے ماشاءاللہ سارے ماننے والے لوگ ہیں, اتنا بڑے بڑے گاڑیوں میں آپ لوگ آتے ہیں, بڑے پیسے والے لوگ بھی یقیناً لگتا ہے آپ لوگ ہیں, لیکن ہمیں تو افسوس ہے سید محمد نور بخش کے ذریعے وہ ویران پڑا ہوا ہے, نشانے تک بھی نہیں ہے. اس وقت آغا شریف الدین مشکور نے واقعے میں بہت بڑے آہ نکلا اور کہا ماں ہما انجا مردہ ہیں اگر زندہ استے پیشو میں. ہم یہاں کے نور بخش یقیناً مرے ہوئے ہیں, اگر زندہ یہ لوگ ہیں پاکستان سے آ کر یہاں جستجو کر کے سید محمد نور بخش کے ذریعے تک پہنچ کر کی ہمیں یہ فکر دے رہا ہے, لہٰذا ہم اس کے لیے کوشش کچھ کرتے ہیں. پھر ہم آئے دوسرے تقریباً 3 مہینے گزرے. اس کے بعد ہم پھر دوبارہ گیا, جو ہم سے کچھ ہو سکتا تھا ہم نے پیسے جمع کر کے اپنے جو وظیفہ تھا جمع کر کے لے گیا. 11-12 ہزار تمام اس وقت کے تھا, وہ تمام کی قیمت تھا, اس کو دیا. یہ مہربانی کرو شروع کرو. پھر وہ روئے. پھر وہیں پر جب یہ دیکھا ہم طالب علم ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ 10-12 ہزار تمام ان کے سامنے رکھ رہا ہے, سید محمد نور بخش کے ذریعے بناؤ. تو وہاں پر انہوں نے کہا اب تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام بنانے لگے. پیسے مجھ سے لیا. اسی محفل میں کہا بڑے پیسے والے لوگ تھے, کسی نے کہا پورا اینٹ میں فراہم کروں, کسی نے کہا لوہا جب میں دوں گا, کسی نے کہا مزدوری میں خود دوں گا. پیسوں دیا, بہت اس کی جو بچھائے ہوئے سامان جو تھا ایک بڑا کھال بچھے ہوئے بن گیا. کہا اچھا پھر ٹرانسفر ہم شروع کر. شکر الحمدللہ کوئی سبب تو بن گیا. پھر گیا, جگہ ہے, پڑا ہوا جگہ ہے قبرستان کی کونے میں, پورا قبرستان میں وہ جگہ تھا. وہاں پہنچے تو اس نے کہا اچھا تو پھر میں پہلے نقش قبر کروں, قبر میں پوچھو یہ ہے یا نہیں ہے. ظاہر کوئی علامات نہیں, میں خود وہاں پر موجود تو میرے خیال میں
शहाबुद्दीन या मेरे इलाके से अपनी शहाबुद्दीन से तालिब मेरे साथ था। उन्होंने कहा ठीक है तुम दूर बैठो, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के बात करूंगा, है या नहीं। फिर हम इधर कब्रिस्तान को सेट हो गए, उन्होंने वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ लिया। गिरे हुए जगह पर, खाली प्लेन जगह, चारों तरफ को दीवार की जगह तो थोड़ा उठा हुआ था, बीच की जगह निचले 2 रकात नमाज पढ़ के सजदा करने के बाद उन्होंने कहा बस का दलील ये है। फिर उन्होंने सजदा करने के बाद सजदे से उठाकर कहा हाँ ये सिर्फ मोहम्मद नूर बख्श का जरिए है। मैं आपको 2 अलावा बताऊंगा। एक तो ये 3.5-4 फुट खोदने के बाद जरिए की ऊपर रखा हुआ संगे मार्मर का पत्थर मौजूद होगा। दूसरा उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा और नीचे सिर्फ मोहम्मद नूर बख्श को एहसान के नाम लिखा हुआ है, सन फलान लिखा। ये 2 बातें मुझसे बात हुआ, तुम लोगों के सबूत के लिए। अच्छा बिस्मिल्लाह काम शुरू करो। वहाँ कोई भी काम के लिए उनकी खूबी ये था, कोई भी काम शुरू करता है नादा अली शुरू करते हैं, या अली हो या अली हो। खाना भी देता है ना, तो वहाँ तूने से खाना जगह ना या अली ऐसे उसको देते 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 आखिर बात तक पहुंचेगा। फिर अपने पास रखते रहते वहाँ। फिर वहाँ उन्होंने शुरू किया या अली हो या अली हो या अली हो, नादा अली पढ़ दिया या अली हो के फिर बोला मारना शुरू कर दिया। एक वाकई में 4 फुट निकलने के बाद सबके सामने वो मुकद्दस दिली की कतबा जो संगे मार्मर पर लिखा हुआ था वो नुमाया हुए, जैसे उसने कहा था वो सारा लिखा हुआ था, यकीन हो गया सबको। फिर वहाँ पर बिहामदिल्लाह काम शुरू हुए। तो उस मुकद्दस जरिए इस वक्त नौबख्शी दुनिया के लोग वहाँ जाके तलब करके आते हैं। उसको इस मौजूदा शक्ल में लाने में हकीर का, सैयद शहाबुद्दीन साहब का, अल्लामा इशराकी साहब का, ये हमारे उस वक्त के पूरी तालिब इल्म थे। यकीनन अल्लाह का कबूल हो तो पहला तहरीक जो उस जरिए को मौजूदा हालत में जो बनाया है उसमें हमारे मुख्तसर से खिदमत मुख्तसर से तहरीक उसमें शामिल हाल है। फिर उसी दौरान फिर शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ से कुछ चंदा बंदा कर दी, कुछ लोगों का पाकिस्तानी और भाषियों का भी उसमें हिस्सा मौजूद है। इस वक्त बिहामदिल्लाह जरिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आबाद है। वही खत जो हमने पाकिस्तान से लाया था वो सैयद मोहम्मद नूर बख्श के जरिए इस सेट के कमरे में उन्होंने बाकायदा उस पर लिख के दीवार के अंदर लगा हुआ है असल ओरिजिनल खत वहाँ पर। ये है सैयद मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जरिए की तामीर से जो रोनमा वाक़या हमने पढ़ा। नाज़रीन, इमाम नूर बख्श शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श के आस्तानिया आहिया खानाने का पहला मुहर्रिक ज़ात थी। और साथ ये भी पूछना चाहते हैं ईरान से तालीम छोड़कर आने का फैसला क्यों किया और इब्तिदा में जाने चलाने के लिए क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई? वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी की मुख्तसर से तफसीर है कि क्योंकि उसूल दीन में पहले दिन से निकलने के बाद अपने घर से भी दीनी तालीम पढ़ने और पढ़ाने का शौक़ अपने दिल में था ही। उसके लिए मैं वहाँ से आया तो मैं हौजा छोड़ने की नीयत से नहीं आई थी। ईरान से मैं आया तो गर्मियों की छुट्टी थी, उसने छुट्टी गुजारने के लिए और तबलीगी दौरे मैं ईरान से जब भी आया, मेरे ईरान के दौरान में 4 बार पाकिस्तान आया। हर एक 4 बार मैंने अब तक पाकिस्तान में तबलीगी दौरा किया। पहला तबलीगी दौरा मैंने शिगर से किया, उसमें मेरे साथ हारो अब्बास मौजूद थे, मौलवी हलीम साहब जो, और उन्होंने इसका दोस्त मेरे साथ भेजा। हमने शिगर की इधर से अली चौड़ो के बाद जो गाँव है फिल्डो और उस तरफ से जाकर के कई तक मस्जिद और सब पर हम पहुँचे और यूं दौरे थे। उस वक्त भी मेरी दौरा तबलीगी दौरा था। फिर वहाँ बैठे हुए हैं उसी दौरान और पिंडी में जब मैं पहुंचा ईरान से आकर के कराची मदरसे के इश्तिहार लगे हुए थे। मदरसा बनेगा, अली शाह मरहूम और अल्लामा मरहूम उस्ताद होंगे, 50 तालिब इल्म को दाखिला देकर बहुत बड़ा फतावा इश्तिहार मसाजिद में, पिंडी मस्जिद पर भी, इस्लामाबाद मस्जिद पर जो लगा हुआ था। अच्छा शुक्र है, फिर मदरसा बन जाएगा। मैं तो उस्ताद कहाँ था जहन में, उनके जहन में नहीं था। मेरी अपनी भी भारत मौजूद था। मैंने अपने लिए मदरसे के लिए जो जगह मेरी जहन में मौजूद था उस वक्त भी, या कराची ना हो तो रावलपिंडी ना हो तो आखिर में लास्ट चांस जो है मदरसे के लिए मेरी नजर में था वो तस्करदो था। इसके अलावा नूरबख्शी मदरसा चल नहीं सकता था, क्योंकि मदरसा बनाने के लिए और भी जगह लवाजिमात माहौल बहुत ही जरूरत होता है, वो इन 3 जगहों पे मौजूद है। मैं आया तो किसी दिन एक दिन में बैठे हुए थे घर में, दरिया पार गाड़ी रोके, कुछ लोग आए हमारे घर में। अलग सलग के बाद सैयद अली
ہم اپنے ان کی مرشوہ خان ملازمات ہیں، وہ ان کی سرپرستی میں ان کی گاڑی میں کچھ لوگ آئے، ان میں سے کراچی سے آئے ہوئے عبداللہ مرحوم تھا، بابر اس وقت صدر تھا، بھی زندہ ہے، وہ بھی تھے، اور خپول سے دیگر کچھ آدمی بھی تھے، وہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ کہا ہم تو اس کام کے لیے آئے ہیں، ہماری امید تو تھا سید علی شاہ پر تھا، علامہ صاحب پر، وہاں سے ہم آئے، علامہ صاحب سے ملے تو علامہ صاحب نے کہا کراچی میں مرنے کے لیے میں نے نہیں جانا ہے، صاحب ان کے الفاظ یہ تھا۔ اس وقت پھر ایم کے ایم والوں کی وجہ سے واقعی میں دہشت گردی کرے ہوتے ہیں پورے کراچی میں اس وقت لوگ نوکری چھوڑ کے جا رہے تھے اپنے علاقوں میں۔ علامہ کے جواب ملنے پر بادشاہ کے پاس بادشاہ خود کہتے ہیں نانا مرحوم کی زبان سے، خود اپنے طور سے انہوں نے انکار نہیں کیا، اگر سنا لوگوں نے سید علی شاہ صاحب کو کراچی والے لینے آئے تو علاقے کے عمائدین بڑے لوگ آ کر کے ہاں ہم اپنے بوا کو وہاں پر مرنے کے لیے نہیں بھیجنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس پر سید علی شاہ نے کہا واقعی میں یہ جو فتنہ وہاں پر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، چلا آیا کیا کرے، اتحاد تقسیم کیا ہے مدرسے کے کراچی والوں نے، اب جا کر خپول آ کر کی بقول نانا عبداللہ اور بابر اور بعد میں سید علی صاحب سے میرے بات کو حمایت سے سید احمد صاحب نئی پیس ہو گئے میں بخشا بھی ہے، انہوں نے مجھے بعد میں بتایا، ہم نے خپول میں سوچا اب کیا کرے، کراچی والے مدرسہ شروع کرنا ہے، نام بھی انہوں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے جامعہ اسلامیہ صوفیہ امامیہ نوربخشیہ، رسید بھی پہلے سے چھپایا ہوا ہے، ان کے لیے یہ تھا کہ جاتے ہی وہ لوگ آئیں گے، سوچا کچھ اور تھا ہوا کچھ اور، ایک وہ ضرور مثال تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ، تدبیر ہم کچھ کرتا ہے تقدیر ہنستا ہے، ان کی تدبیر تھا علامہ آئے گا ریشہ آئے گا، تدبیر ہنس کر کی وہ میرے نام پہ فال نکل آیا ہوا پہنچ کے سب تو یہ اچھا میں کہ لبیک میں تیار ہوں بالکل، کیونکہ جس کو چاہتا تھا میری مطالبے کے مانگے میرے پلیٹ پہ آ گیا، مدرسہ شروع کرنا، نوربخشیت میں تعلیم میں پھیلانا، یہ جو میرے پاس کچھ علم تھا ان کو لوگوں تک کرنے کی، تو میرا اپنی مشن یہی تھا، اس کے لیے وہ خود مجھے تلاش کر کے آیا، تو میں نے کہا بسم اللہ میں بالکل کسی عذر کے بغیر میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اچھا ٹھیک ہے پھر فلاں تاریخ کو آپ پہنچو گے اس کا بالکل میں پہنچوں گا، آپ سے میرے والد ہیں عبداللہ آپ جا کے مجھے جس دن کہے گا میں چلا ہوگا، سب خوش ہوئے، دعائیں خیر دیا چاہے وہ چلے، نارائن کا پھر آپ 3 دن کی بات کر دو پہنچنا، 3 دن کے بعد میں ٹکٹ رکھوں گا، ٹائم بھی کافی ہوا، ادھر علامہ کے پاس جاتے ہوئے عالیشہ کے پاس جاتے ہوئے خپول میٹنگ کرتے ہوئے، پھر خپول کی اس میٹنگ میں عمائدین نے خپول، ابھی بعد میں کچھ لوگوں نے خیر جو کچھ کہنا برا بھلا کہنا تھا، پہلے مجھے بھیجنے میں ان بندوں کا تحریک تھا، مداخلت تھا، وہی بندے بعد میں ان کی ذہن کے مطابق میں نہیں چلا، کیونکہ میرے اپنے پاس علمی حدود علمی خط نوربخشیوں کی روشن راستہ میرے پاس کھلا ہوا تھا، جس کو میں نے دیکھے ہوئے تھے، اس میں ادھر ادھر میں خیر یہ تھا، اس کا علامہ سے نہ بنے کہ میرا وجہ یہی ہوا تھا، وہ چاہتا تھا ہم ان کی کہنے میں چلیں، ان کا نہیں یہ تو نہیں چلو، آپ میرے کہنے میں چلنا ہے سب کام کروں گا، انہوں نے میٹنگ کرنے کے بعد کہا تو سنا ہے وہ سلطرو ہے وہ اچھا سنا ہے پڑھا لکھا ہے، اور اس دوران خپول نے کئی بار آ کر کے بعد کو تبلیغ کے لیے لیا تھا، خپول خطبے میں خطبے دیے تھے، یہ سارے کام میں جڑ گیا تھا، اس حد تک لوگ جانتے تھے، بسم اللہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے خپول کا مائدین جس میں فقیر موجود ہے، سید حمایت صاحب موجود ہے، خپول کو اس وقت کے سرکردگان موجود ہے، اور سید حمایت صاحب تھے، اور یہاں کے نمائندے ہیں، سب نے کہا تو پھر کل جاؤ سکتا ہوں، ہم رات کو میٹنگ کر کے پورے قوم کی بڑھوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، مہربانی کو انکار نہیں کرنا ہے، میں نے کہا انکار کیوں، تو آپ مجھے لینے آئے، آپ کا شکریہ، 3 دن کے بعد مجھے ٹائم دیا، میری والدین غرس میں آیا ہوا تھا، گاڑی کسی اور کر کے آنے تھے، گاڑی میں غرس بھی نہیں روکا، بابا کو یہ بات میں شکایت تھا، مجھے کسی وقت بابا کم سے کم آپ اس بڑے کام کے لیے جا رہا تھا، مجھ سے مل کے جانا چاہیے، میں نے کہا گاڑی والے تو ان کے اپنے ہیں، ہمارے کہیں پکار ہوگا، اس وقت اگر تھوڑا شخصیت ہوتا بھی کہتا نہیں ایک بندہ ہے سواری ہے، سوار ہو کیا نا مجھ سے نہیں ہو سکے، اس کردو میں پہنچا، اس کردو ٹکٹ باہر سے سیدھا اسلام آباد ایک دن تک بندہ ہے، کراچی میں آئے، یوں جو ہے جس موتی کو جس گوہر کو میری ذہن و شعور میں تھا میں چاہتا تھا وہ خود مجھ کو لینے کے لیے وہاں آئے، تو پھر میں
लब्बैक कहते हुए कराची मदरसा जिसके लिए अपने आप को तैयार किया था वो फिर फार्म मुझे मिल गया। मैं कराची में मदरसों के इफ्ताह करने के लिए आया। यहाँ तक ये सबब। अब आपने पूछा और मदरसे में शुरू में आया क्या मुश्किलात थे, तो यकीनन जज्बा शौक किसी काम की कामयाबी के लिए पूरा नहीं होता, तजुर्बा भी चाहिए था। मदरसे के लिए क्या चाहिए था, क्या लवाजिमात था, वो भी चाहिए था। कराची अंजुमन वालों के पास सिर्फ शौक था कि मदरसा चलाना है, बस आता। कराची में आए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले नशिस्त उनके साथ हुए, गुफ्तगू आपस में, अच्छा ठीक है जी ये करना है, इस कमरे में आप भी नहीं, दरवाजा भी नहीं, सारे 50 तालिब अगर उनकी डिमांड के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह मुस्लिम रज़ाक है ना, इन चारों में अल्लाह हमारे साथ है। हमारे इसे अच्छा प्रोग्राम था, वो दोनों आ जाता ना, उनको रहने की जगह नहीं था यहाँ पर। मैं इस हाल में यही सोचता रहा, इधर से पूरा उधर तक नंगा फर्श, छोटा से कल्चा था, नाना सा पशु यहाँ बैठा था, ये दीवार भी नहीं ना, यही सोता था। इस हालत में कहते हैं दो नूरबख्श दुनिया के फाजिल उलमा को लाना है, 50 तालिब में। अच्छा ठीक है, पैसे कितना है? 70,000 रुपये। मुझे अपने तरफ से हैरान हुए, फिर 70,000 रुपये, चलो बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। बिस्तर के हिसाब लगाया, प्लेटों के हिसाब लगाया, बर्तन के हिसाब लगाया, दरवाजों को लगाना है हिसाब लगाया, खत्म हो गया पैसे। हमने अब बोलो क्या करना, कब शुरू करोगे? इसी हाल में आपके पास 70,000 रुपये है, खत्म। अब आपकी पुराण के मुताबिक दो उस्ताद को क्या देना है, 50 तालिबों को क्या देना है? जो फिर वाला मरहूम उस वक्त इस कैबिनेट के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा बहरहाल हमें बंदा तो जो से हम चाहता था वही मिला है। अब आप जैसे कहते हैं अब वो तो क्या करना है हमने। मैंने कहा तो फिर अभी रबीउल अव्वल की महीना आने में तकरीबन 20-25 दिन थे, पैगंबर की तक इंतजार करो, महीना तक उस दौरान में हम मदरसे के लिए लोगों के पास जाएंगे। सबसे पहले पैसा चाहिए, देखो लोग क्या करता है। उन्होंने अपने सर्वे के वो दिखाए मुझे, अपने सर्वे में 2 नंबर क्या हो, बाकी सर्वे ने कहा था हम मदरसे की मदद करेंगे, वही 2 नंबर ने बाद में मदरसे पर केस किया उस वक्त मोहल्ले भर में। चलो हिमायत में क्या, तो हम चाहते हैं कर हमने, मैं और नाना अब्दुल्ला और शेर गुलाम साहब का हकीम साहब, शेर गुलाम मरहूम हो गया, अभी हकीम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, अल्लाह सलामत से रखे। नाना अब्दुल्ला मरहूम हो गया, अल्लाह उनकी कब्र को बेच के भगा, मुझसे करा बड़ा खिदमत किया नाना अब्दुल्ला ने। घर चंदे के लिए गया तो हमें उस वक्त तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये माहाना आमदनी हुआ, डन हुआ। फिर मैंने कहा अब आप मदरसा शुरू करेंगे, 5 साल 12,000 में क्या बनेगा? हमने कहा 10 करेंगे, 10 तालिब इल्म की कुछ यहाँ तालिब इल्म पहले से मौजूद थे। पहले तालिब इल्म बा यूनुस साहब था, बा याकूब थे, कुछ और लोग भी थे, वो यहाँ सुन्नी मदरसों से कुछ निकले हुए, कुछ वहाँ से आए हुए यहाँ पर बैठे थे। फिर हमने कहा अब हमारे पास इतना पैसा हो गया, शुरू करें। फिर रबीउल अव्वल की पैगंबर की वलादत मुबारक दिन की डेट रखे, उसमें तालिब इल्म 5 अरकान अंजुमन को बताया आप क्लास के तालिब इल्म है। फिर मैंने उस दिन पैगंबर की वलादत की से पहला क्लास शुरू किया, मदरसे की क्लासें हुए, यूं भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हालात देखे, लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया, पैसे आना जो आता गया, तालिब इल्म हमने बढ़ाया। फिर मेरी तकरीबन 3 साल या 4 साल के बाद उस वक्त तक मैंने तनहा चलाया मदरसे में, दिन रात एक करके चलाया, थकता भी नहीं था उस वक्त। अभी तो थकता भी नहीं था, दिन रात घर से बुलाने आता था, 11 बजे खाने का नहीं आना। ये सारे बैठे हुए लड़कियों की क्लास है, बड़े खातून की क्लास है, मर्से की क्लास है, ये सारे के सारा और चलाते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, मेरे लिए, मसले के लिए, खातों को मेरे लिए, मेरे मदरसे के लिए जो मजबूत सुतून से भी मजबूत है, शेख इस्लाकी साहब उस वक्त थे, वो पहले दफ़ा यहाँ आया, देखा, हमने कहा पाना होगा, चलो अभी कुछ देखें। फिर शेख साहब की उस्ताद के अरमान से आए, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मदरसा 200 तालिब इल्म फारिग हो चुके हैं। दिगर सारे दरवाजा ये खिदमत मौजूद है, लोगों की
भरपूर ताउन साथ रहा। पीर ओन अली और मौजूदा पीर की ताउन मुकम्मल तौर से साथ रहे। अइमाए मासूमीन की इस मदरसे के लिए गैबी ताउन साथ रहा, जिसको मुझे कई लोगों ने आके बताया, इस दिन मुझे ये हुआ, उस दिन मुझे ये हुआ, उस दिन मुझे ये हुआ। ये मदरसा है आपका जिसमें अइम्मा आता है, देखता है, आपको मदद करता है। कुछ लोग अभी यूं जो है कराची में आने की लोगों की मुतालबे पर मेरे अपने हौजा छोड़ने की प्रोग्राम के बगैर पहले मैंने क्योंकि मौका मिला था हौजा छोड़ा और मैं यहाँ की मदरसा शुरू किया। बेहमदिल्लाह अब तक 29 साल पूरे हुए हैं, 30वीं में है। अल्लाह की मदद, अइमाए मासूमीन की मदद और कौम की मदद से कामयाबी की तरफ रवाना है इंशाअल्लाह। और साथ ही सन 2000 से हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशराकी साहब के बतौर उस्ताद यहाँ खदमत सरअंजाम दे रहे हैं, तो आपने हज़रत शेख मोहसिन इशराकी साहब को अपना कैसा रफीक पाया और इस जामिया को एक मिसाली मदरसा बनाने में आप कितने हद तक कामयाब हुआ? शेख साहब के बारे में तो मेरे पास उनको कहने की कोई बात नहीं है। वो मैं उनको चाहता हूँ, उससे ज़्यादा वो मुझे चाहता है। मेरी खुलूस दीन की उससे ज़्यादा उनकी खुलूस है। मेरी इल्म से बारीक उनके इल्म मौजूद है। मेरे हर चीज़ों से शेख मोहसिन ऊपर ऊंचा है। इसलिए कि जिस चीज़ को मैंने अपने हदफ मशीन बना करके आया था, शेख साहब ने आके पहले भी देखा, तो वही हम साथ रहते थे, कमरे में साथ खाया, साथ पिया, वो हम साथ रहते थे, मुझे जानता था। इसलिए वो उन्होंने मेरे लिए ज़बरदस्त किस्म की हामी और मदद का अब भी है, इंशाल्लाह रहेगा, वो मिले। और बाकी जो है इस जामिया को एक मिसाली मदरसा दूसरा मदरसे को जामिया मदरसा बनाने में मैं यहाँ आने के बाद तालिब इल्म को ऐसे रफ सी किताबें हाथ में दे दिया। फिर मैंने कोर्स मुरतब करने के लिए टाइम निकाला। तो कोर्स मुरतब जो कोर्स मुरतब करना था, मुख्तलिफ किस्म की मुलाकात, फिर कुछ मुलाकात की बातें लोग समझेंगे नहीं। फिर उस कोर्स मैंने मदरसे के बनाया। मदरसे कोर्स बनाने में और कुछ चीज़ें मुलाकात की इसमें अपने ज़ाती सलाहियत से बढ़कर उसमें मैंने कोर्स बनाया। मेरे कोर्स में 2 हिस्सा था। एक हिस्सा अभी जारी है, दूसरा हिस्सा पीर मोहतरम के मशवरे से मेरी पहला बनाए हुए कोर्स में लिखा हुआ है, अमली नहीं मदरसे में, क्योंकि तसव्वुफ़ाना मदरसा है ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं, आम जहाँ जगह पढ़ सकते हैं, सर अपना वो इमामती फलसफा ये वो सारे दुनिया के साथ मदरसा नहीं। तसव्वुफ़ाना मदरसे में तज़किये के ऊपर जो कुछ काम होना था, उलूम सिर्री पे कुछ काम होना था, जिसको थोड़ा बहुत मामूली थोड़ा बहुत जो मुझे शायद कहना भी नहीं होगा, उलूम सिर्री से मुताबिक जो बातें हैं, शुरू से ही जब मैं मदरसे में आया था कोई ऐसी चीज़ें विज़न था जो मेरे साथ हमकारी करता था, जिसको मैं छोड़कर बगैर पूछे गया था। तकरीबन साल की बात तलाश करके ईरान पहुंचा। ये मुझे क्या आता था ना, तुम तलाश कर करके आप मैं यहाँ पहुंचा, तुम यहाँ बैठे हुए। बहरहाल उन चीज़ों की ताउन से मासूमीन की जो एक काम के लिए मैं बैठता हूँ, वो मेरे जहन में मेरे अपने सोच से ज़्यादा मुझे मासूमीन की उस ताउन से बात अच्छा समझ में आ जाता है। वो अब भी आता है। कोर्स बनाया मदरसे की, मिसाली कोर्स है मेरे मदरसे कोर्स। उसमें इस वक्त जो पूरे मदारिस में नहीं है, हमारे मदरसे में है, पहला क्लास इस्लाम की, इंसान की, इंसानियत की, इस्लाम की, जिसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सारे इत्तिफाक है। सबसे बड़ा किताब कुरान है। वो मेरी मदरसे का शुरू से आज तक पहला क्लास होगा। इसमें सब आए कुरान की बात, अहले बैत की मुतक़ीदीन के लिए सबसे बड़ा किताब नज़ुल बलागा है, वो मेरे साथ रखा हुआ। ये मिसाली है, अभी तक किसी मदरसे में नहीं है, खासतौर पर शिया मदरसे में है ही नहीं। और साथ ही दूसरा चीज़ जो मदरसे के लिए है वो फैलन मौजूद नहीं है। शायद इसको करने के लिए टाइम भी लगे और वो मुमकिन है कर सको, मुमकिन है न कर सके। तो ये था मदरसे की मिसाली बनाने की जो प्रोग्राम मेरे सिलेबस है, और उस पर साथ ही खूब पाबंद रहा है अब तक। जो मेरे अपने हिसाब से ये है कि मैंने कभी कोई ऐसे बगैर किसी औसत की क्लास छोड़ा मुझे याद नहीं है। मैं क्लास में नहीं छोड़ा। वालिद मरहूम पसंद फ़ोन आया, भाई ने डायरेक्ट फ़ोन किया, आप अल्लाह के नाज़ुकों से मरने को तैयार है, आ जाओ, तुम बड़ा बेटा है।
میں نے کہا بابا کو پہلے سے بتایا ہوا ہے، میری آنے پہ نہ ان کی جان نکلنے کی مشکل آسان ہوگا، نہ گناہوں کا بخشش ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف سردیوں میں آنا جانے کی یہ ہو، رمضان میں یہ ہوگا وہ ہوگا. لہٰذا میں مدرسہ آئے گا تو میرے کم سے کم 20-25 دن کلاس مدرسے کو ضائع ہونا ہے. میں مدرسے کی کلاس چھوڑوں گا. کئی لوگوں نے مجھے حج کیا آفر کیا، اب حج پہ چلو، اس دوران میرے کلاس مدرسے کلاس ہوتا ہے. تیرے دیے ہوئے پیسے سے حج کرنے سے افضل کام میری کلاس ہے، میری ایک کلاس ان سب سے افضل ہے. ایسے زراعت کے لیے شام میں مجھے بڑا شوق ہے، شام کی زراعت. ایک دو کہا بندوں نے کہا، میں نے کہا نا میرے بچے ساتھ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں منگلا مدرسہ صاحب نے کہتے ہیں میں چلوں گا چلوں نہیں. ابھی بھی یہی ہے، کلاس کی چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا اللہ کلاس سے زیادہ مجھے کوئی کم مفید آیا، ورنہ اپنے پابندی وقت کے ساتھ اپنے جو کم استطاعت کی انتہائی نہ ہونے کے برابر استطاعت ہر لحاظ کے باوجود اس پر جدوجہد سے اپنے طرف سے کوتاہی نہیں کیا. ایک یہ وجہ ہے پہلے مدرسے کا کورس ہے، اور ساتھ ہی بزرگان دین ائمہ معصومین کی دعا ہے اس مدرسے کے لیے، پیر کی حمایت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں مدرسے کی. تو الحمدللہ اپنے سارے مدرسہ ہے، سارے مدرسہ رہے گا ماشاءاللہ. اور آخر میں عالم اسلام بالخصوص ملت نوبخشہ کے روشن مستقبل کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں ناظرین کو؟ روشن مستقبل قرآن نے بتایا ہوا ہے، بزرگان دین کی موجود ہے، اور حقیقت کی انہیں کی شمع کی روشنی میں جو بات ہے وہ سب سے اہم چیز نمبر 1 اتفاق ہے. ہمیں غیب سے ملے ہوئے سلسلے ذہب کی عظیم قیامت تک نہ ٹوٹنے والے سلسلہ موجود ہے. اسی سلسلے کی پیریت میں یک صدا ہو کر چلنا، حصول علم، اچھا علم. ابھی ہم جتنے ہیں نا ناقل علوم، اگر آپ میری سامعین سمجھنا چاہتے ہو، ہم کسی کی لکھی ہوئی کتاب کو نقل کرتے ہیں، یہاں تک عالم ہے، وہ بھی پورا کسی کی لکھی ہوئی کتاب پورا سمجھ نہیں آتا. کسی کی لکھی ہوئی علم نقل کرنے والے ناقل بن کی ہم دین کی اسلام کی، جن کے معنی نوبخشہ کے معنی اسلام ہے، اس کی خدمت میں علم مجھے آ جائے، مجھے خود علم ایجاد کرنا، مجھے خود علم آ جائے، اس چیز کی میری پیغام ہے نوربخش دنیا میں. نوربخش سمجھداروں کے لیے، دین سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے، روشن فکر لوگوں کے لیے، نوربخش کی سابقہ گزرے ہوئے تابندہ زندگی اس سے بھی روشن تر. اب اگر لانا چاہتے ہو عالم بن جاؤ، یعنی علم والا بن جاؤ، ناقل علم پر اکتفا نہ کرو. ابھی ہم کسی کی پڑھی ہوئی کتاب کو نقل کر کے رٹ کے واقعہ سناتا ہے، کسی کی لکھے میں خود علم نہ ہو کہ موجود بن جائے، علم فلسفے کا سراب ساروں کا، جیسے ہمارے شیخ محمد نوربخش تعمیری کبیر رحمتہ، تب جا کے انہوں نے دنیا میں اس پاک مسئلہ کو پہنچایا. تو میری بھی پیغام نوربخش دنیا کے لیے یہی ہے، علم 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 اور ساتھ عمل اور اتحاد کے لیے موجودہ پیر صاحب کی سرپرستی میں چلے. یہ 3 چیزیں کم سے کم اگر ہم پورا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دین حق کے ساتھ ائمہ ساتھ ہے، ولایت میں آئے ہوئے جتنے ولی اللہ کرام ساتھ ہے، قرآن جیسے عظیم کتاب کہتے ہیں مجھے پڑھو اور پہنچاؤ، یہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ چیز پورا کرو تو انشاءاللہ ہمارے آئندہ آج سے بھی روشن سے روشن تر، سابقہ دور سے بھی روشن سے روشن تر. اور سید محمد نوربخش ایک ہے، کئی سب سید محمد نوربخش پیدا ہو سکتا ہے، تب جا کے نوربخش دنیا اس کھوئے ہوئے پابندگی کو، روشنی کو واپس لا سکتے. یہی آخری پیغام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت، یہ تھے حضرت کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں مختصر تعارفی کلمات جو آپ لوگوں تک پہنچایا. اور ہماری یہ ٹیم آپ کا بہت مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اپنے حالات زندگی کے بارے میں، عملی، تعلیمی، خاندانی پس منظر کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. مد سہل جانو ہمیں فرقہ ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.